नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ पश्चिम बंगाल से संवाददाता रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। बीजेपी जिला परिषद सदस्य ने रिहायशी घरों को लेकर चेतावनी दी है। वह बयान सोशल मीडिया पर पहले से ही वायरल हो चुका है। मालदा जिला परिषद सदस्य ताराशंकर राय ने आज अन्नपूर्णा और रिहायशी घरों को लेकर एक रोड शो किया है। आज उन्होंने कलाईबाड़ी ऋषिपुर गांव के उस रोड शो से लोगों को अन्नपूर्णा के बारे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से कई तरह की सुविधाएं लेने के बाद भी वे इस सरकार को बदनाम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। जिन्हें अन्नपूर्णा मिली है वो भी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर को अपने नाम किया है वे भी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि उनसे कहना चाहता हूं कि सावधान रहें। अगर हमारे पास दोस्त का नाम हटाने का है, उसका नाम हटाने की ताकत है, तो हमारे पास नाम हटाने की भी ताकत है। मुझे बीजेपी को मशहूर करना है, लेकिन मैं सरकार का खाऊंगा, सरकारी सुविधाएं लूंगा और सरकार के नाम पर चाय की दुकानों और मिठाई की दुकानों में सरकार को बदनाम करूंगा। अगर ये सब नाम मेरे कानों में पड़े हैं, श्रीरामपुर, ऋषिपुर, कलाईबाड़ी, एहो, बुलबुली में, तो जिला परिषद सदस्य के तौर पर मैं अगले महीने से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर कैसे मिल रहे हैं और अन्नपूर्णा कैसे मिल रही है, इसकी व्यवस्था करूंगा। अगर आप सरकार से खा रहे हैं तो आपको सरकार का गुणगान करना होगा। अगर आप सरकार को मशहूर कर सकते हैं तो आपको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। मैं सरकारी सुविधाएं लूंगा और सरकार को बदनाम करूंगा, सरकार के नाम पर झूठी अफवाहें फैलाऊंगा, ये सब नहीं चलेगा। साफ शब्दों में उन्होंने कहा ये सब नहीं चलेगा। हम अन्नपूर्णा कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना और दूसरी जो सुविधाएं हैं वो आपको सुचारू रूप से मिलती रहेंगी, लेकिन कम से कम आप लोग जिस सरकार से सुविधाएं ले रहे हैं उसे बदनाम ना करिए। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। प्रथम तो दलगतभावे आमार किछु बलार नाई, कारण अन्नपूर्णा योजना सरकारेर। आमादेर राज्य सभापति मुख्यमंत्री बोलेছেন दल दलेर काज करबे, सरकार सरकारेर काज करबे। सरकारेर काजेर मध्य जनप्रतिनिधिरा पड़ेन, एमएलए, एमपी, प्रधान, सभापति, जिला परिषद मेम्बर एरा पड़ेन। सेई जन्य सरकार जादेरके प्रकल्प सुविधा दिচ্ছে तादेर सुविधा पाওয়া उचित এবং এই ব্যাপারে খুব পরিকল্পিত আমাদের স্ট্যান্ড আছে। যারা অর্থনৈতিকভাবে অন্নপূর্ণা যোজনার ভাগিদার তাদের সবাই পাওয়া উচিত। আর যারা এতদিন পর্যন্ত কোনো যোজনার আওতাভুক্ত না এবং আর্থিকভাবে পেতে না পারেন সেই সমস্ত লোকরা পেয়েছেন, তাদেরকে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন না। এইটার কোনো রকম বিকৃতি কিংবা কোনো রকম অবৈজ্ঞানিকভাবে প্রচার করাটা মুখ্যমন্ত্রী আমাদের রাজ্য সভাপতি কেউ চাচ্ছেন না। রাজনৈতিক যারা ব্যক্তি তারা যখন জনপ্রতিনিধি হন তাদেরকে আরও সতর্ক হয়ে কথা বলা দরকার। সরকারের জিনিস, সরকারের প্রকল্প সবাই পাবে। সরকারের বিরোধিতা করলেও তাদেরকে বুঝাতে হবে, কিন্তু তাদেরকে আমরা দিব না, বন্ধ করব না, এটা বলা উচিত না। কারণ জনপ্রতিনিধি যারা হয় তারা তো শুধু বিজেপির না, জনপ্রতিনিধি হয়ে যাওয়ার পরে তারা কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল, সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, বড়লোক সবার। সেই জন্য তাদের বক্তব্য আরও পরিমার্জিত, পরিশীলিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত হওয়া উচিত। এইখানে সরাসরি যারা সরকারের সঙ্গে থাকবে না তাদেরকে দেওয়া যাবে না, এই জাতীয় মন্তব্য করা ঠিক নয়। ভবিষ্যতে এদের মন্তব্যের ব্যাপারে আরও সতর্কতা প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়। সরকারের গুণ গাইতে হবে, এই ধরনের বক্তব্য শোনা গেল জেলা পরিষদ সদস্যর মধ্যে। না, এটা আসলে 15 বছর তৃণমূল কংগ্রেসকে দেখে আমরা অভ্যস্ত। তো তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত নেতাদেরই এটা ব্যাপার ছিল, যদি তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের কিছু নিস তাহলে তৃণমূল ছাড়া আর কিছু করা যাবে না। এইটা আমাদের একটা মনের ভেতরে ঢুকে গেছে এবং সেইটা সব জায়গায় দেখতে দেখতে ওনারাও এখনও নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে পারেননি। ওইটাকেই কপি পেস্ট করে বলার একটা চেষ্টা করেছেন, তো কপি পেস্ট না করাই ভালো। বিজেপি সরকার আর দল সম্পূর্ণ আলাদা। সরকারের প্রকল্প পাবে, বিরোধিতা করবে, সমালোচনা করবে, আমাদের বিরোধিতা এবং সমালোচনার উত্তর দিতে হবে, এটাই জনপ্রতিনিধিদের কাজ।
মানুষ তো সব মানুষ এক হবে না, সেই জন্য অনেকে সুবিধা বেশি পাবে, আবার পাওয়ার পরে আরও যেন সুবিধা পায় সেই জন্য বিরোধিতা করবে। আমাদের সেই জাতীয় বিরোধী লোকদেরকে আমাদেরকে পক্ষে আনতে হবে, বুঝাতে হবে সরকারের কাছে। আরও একটা শব্দ তার মুখ থেকে শোনা গেল যে পঞ্চায়েত লেভেলে আবেদন জমা করলেও যে যখন জেলা স্তরে সেই আবেদন এসে পৌঁছাবে, যেমন তাদের ক্ষমতা আছে অন্নপূর্ণা যোজনা বা আবাস যোজনার টাকা দেওয়ার, তেমনি জেলা স্তরে আসলে সেই আবেদন নাম কেটে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। না, নাম কেটে দেওয়ার মানে ধরুন যে বিধবা ভাতা পশ্চিমবঙ্গে 4 লক্ষ ছেলেরা পেয়েছে, এটাও তো একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। বিধবা তো আর ছেলেরা হয় না, বিধবা মেয়েরা হয়। তো এই জাতীয় যদি কোনো রকম কিছু অনিয়ম থাকে তাহলে সেটা আমরা তো বিচার বিবেচনা করবই, এবং সেই ব্যাপারে আমরা যতটা কাগজে কলমে বিচার বিবেচনা করব, উনি মাইকে বলে ফেলেছেন বেশি, কিন্তু সিস্টেম আমরা এটাই করব, যারা পাওয়ার যোগ্য 100% পাবে, যারা পাওয়ার যোগ্য না তারা 100% কোনো 1,00,000% পাবে না, সেটা আমাদের পার্টির স্ট্যান্ড আছে। মিডিয়ায় এই কথাটা আপনি কেন বললেন, কবে বললেন, কোথায় বলেছিলেন? আমাদের একটা স্ট্রিট কর্নার হচ্ছিল, স্ট্রিট কর্নারে মন্তব্যটা এই কারণে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলাম যে অন্নপূর্ণা ভান্ডার এখন পর্যন্ত 1,45,00,000 মানুষের অ্যাকাউন্টে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্রেডিট করিয়ে দিয়েছে ডিবিটির মাধ্যমে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিছু তৃণমূলের দলদাস কিছু ব্যক্তিরা যারা সুবিধাভাগী, সমস্ত কিছু অন্নপূর্ণা ভান্ডার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু সুযোগ সুবিধা তারা নিচ্ছে সরকারের, তা সত্ত্বেও গ্রামগঞ্জে সাধারণ মানুষকে মিসগাইড করছে, গুজব রটাচ্ছে যে অন্নপূর্ণা ভান্ডার বন্ধ হয়ে যাবে, যার জন্য গ্রামের মানুষরা আতঙ্ক হয়ে যাচ্ছে এই সমস্ত ব্যক্তিদের কথা শুনে। তার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজের মতামত বহিঃপ্রকাশ করলাম, যেখানে গভর্নমেন্ট অর্থ দিচ্ছে সেখানে তৃণমূলের কিছু চটিচাটা যদি এখন মনে করে যে আমাদের সরকারকে কালিমালিত্য করবে, আমরা সেটা বরদাস্ত করব না। তার পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্য আমার। কে বা কারা কি রটাচ্ছে, গ্রামে কি হয়েছে? গ্রামের মধ্যে যেটা রটছে এখন, তৃণমূলের কিছু ব্যক্তিরা মানুষকে মিসগাইড করছে যে অন্নপূর্ণা ভান্ডার বন্ধ করে দিবে, অন্নপূর্ণা ভান্ডারে টাকা পাওয়া যাবে না, এখন বিজেপি সরকার এসেছে ভেরিফিকেশন করতে যেতে হবে। এখন কি হচ্ছে, এই সমস্ত কথাগুলো যে বলা বলি করাচ্ছে, যেখানে সরকার সমস্ত কিছু ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে টাকা পাঠাচ্ছে, কিন্তু এদের মিসগাইডের জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই আতঙ্কটা পরিবেশ যাতে আমরাও যাতে তাদেরকে দেখাতে পারি যে আমরা ঝুঁকনেওয়ালা পার্টি না, আমরা ওই তৃণমূলকে এখন যেমন ঘরের কোণাতে তারা লুকিয়ে গেছে, বিজেপি ঘরের কোণাতে লুকানোর জন্য এই অন্নপূর্ণা ভান্ডার চালু করেনি। বিজেপি সাধারণ মানুষ যারা আছে গ্রাম থেকে শহর প্রত্যেকে তার অ্যাকাউন্টে টাকা পাচ্ছে, যাতে কোনো রকম এদের কাছে যাতে মাথা নত না করে, সেই জন্য ওই তৃণমূলের দলদাস ব্যক্তিগুলোকে আমরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছি। কি বলেছেন? কাদের টাকা বন্ধ করবেন আপনি বলেছেন? যারা মিসগাইড করবে, সরকারকে কালিমালিত্য করার চেষ্টা করবে, গুজব রটাবে, তাদের জন্য আমরা লিখিতভাবে অভিযোগ দিব প্রশাসনের কাছে। কেন তারা গুজব রটাবে? গুজব রটানোর অধিকার নাই কারো সরকারি স্কিম সম্বন্ধে। ওই জন্য অ্যাকাউন্ট বন্ধ যাতে করে দেওয়া, যাতে আমরা অভিযোগ জানাবো, এবার সেটা প্রশাসন সেটা দেখবে যে কি আছে কি নাই। আমরা তো এমনও জানি যে তৃণমূলের অনেক ব্যক্তি যারা 3তলা 4তলা বাড়ি আছে, যারা চাকরি করছে, তারাও বিভিন্নভাবে মানুষকে বিভিন্ন রকম স্টাফদেরকে যারা তৃণমূলের আমাদের চাকরি পেয়েছিল তাদেরকে হাত করে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা তারা অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করাচ্ছে। আমরা তো সরকারের বদনাম যাতে না হয় তার জন্য তো এদের বিরুদ্ধে আমরা তো লিখিতভাবে অভিযোগ দিব প্রশাসনের কাছে। এরকম আছে আপনার নজরে? হ্যাঁ, এরকম আছে তো, তৃণমূলের অনেক ব্যক্তিদের নাম আছে। আপনার নাম? আমার নাম তারাশঙ্কর, আমি মালদা জেলা পরিষদ মেম্বার। মালদা জেলা পরিষদের সদস্য তারাশঙ্কর রায়, তিনি বুলবুলচন্ডী কালাইবাড়ি এলাকাতে এক পথসভায় সাধারণ মানুষকে হুমকি দিচ্ছেন, বলছেন বিজেপি সরকার থেকে যদি কিছু আপনারা পান, সরকারি প্রকল্প পান, তাহলে বিজেপি সরকারের গুণ গাইতে হবে। এটা কী ধরনের কথা? একটা সরকার যখন তৈরি হয় তখন ওটা জনসাধারণ সরকার হয়। আপনি সাধারণ মানুষের মুখ বন্ধ করতে চাইছেন? আপনারা যে পরিস্থিতি দিয়ে সরকারে এসছেন সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে আপনারা ব্যর্থ হচ্ছেন, তাই সাধারণ মানুষ আন্দোলন করছে, আপনাদের বিরুদ্ধে বলছে। আপনারা এভাবে তাদের মুখ বন্ধ করবেন? আমরা দেখেছি এর আগেও এই তারাশঙ্কর রায়কে ওলমা থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা করতে, পুলিশকে আঙুল উঠিয়ে কথা বলতে, পুলিশকে ধমকি দিতে, সেটা তিনি আবার ফেসবুকে ভাইরাল করেছিলেন, সোশ্যাল মিডিয়াতে। আমরা চাই এগুলো বন্ধ হোক। সাধারণ মানুষকে এরকম হুমকি দেখানো ঠিক না, কারণ 5 বছর পর আবার ভোট, এই সাধারণ মানুষই ভোট দেবে। আপনি ভাববেন না আপনার এলাকাতে, আপনি জেলা পরিষদ সদস্য 2.5-3 বছর হয়ে গেল, আপনার এলাকাতে কি উন্নয়ন করেছেন? আপনার এলাকাতে কি রাস্তাঘাট,
কি হয়েছে? আপনার এলাকা তো এমএলএ দীর্ঘদিন ছিল, আপনাদের বিজেপির এমএলএ, তবুও তো আপনি আপনার এলাকায় কোনো উন্নয়ন করতে পারেননি। আর সাধারণ মানুষকে হুমকি দেখাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে। আমি বিজেপি জেলা নেতৃত্বকে অনুরোধ করি যে এইসব নেতাদেরকে আপনারা মুখে লাগাম দেবান, সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করা থেকে আটকান, এভাবে হুমকি দেবেন না। কারণ সাধারণ মানুষের ভোটেই আপনারা নির্বাচিত হয়েছেন এবং সরকারে এসছেন। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানালাম। আগামী দিনে যদি এরকম আরও হয় তাহলে তার আন্দোলনে নামবো এবং প্রতিবাদ জানাবো।